पूरा इलाका जोड़ा जी ये 2 किले का है जी। बैक साइड के उत्ते ना जी ड्रिल दे 50 किलो वाला तोड़ा पा दिता वा गंदम का, इन्हें जी 20-20 किलो वाले थैले पैन लगे ने जी। ड्रिल दे नाल गंदम लगाने का एक फायदा यह है वा, जिथे बीज डिगना ना जी गंदम का, उत्थे ही खाद डिगनी है। माशाअल्लाह, मैं कहा जी चाचा जी पूरे 2 किले लवा ही दईए। 2 किले ज़्यादा तो ज़्यादा जड़ा ना जी ते तकरीबन ये लाग ही जाते हैं अंदाज़न कोई 35-40 मिनट के। ड्रिल दे नाल आम रूटीन दे विच जिहड़ा ना जी तुहाडी 1 किले दे विच जिहड़ी है ना 10 तो 12 मन एवरेज ज़्यादा आनी है, क्योंकि इंशाअल्लाह असी ना कोशिश कर रहे हैं कि साडी जिहड़ी बनी हुई ड्रिल होएगी ना जी ये पूरी जिहड़ी ना जी तुहाडी अप्पर जमीन दे विच भी चलेगी, अप्पर जमीन दे विच भी चलेगी ते दूसरा तुहाडी तैयार जमीन दे विच भी चलेगी इंशाअल्लाह। चोई साहब ने कि मैं आप आवांगा जी तुहाडे कोल आके वीडियो भी बनावांगे, फार्म भी विजिट करांगे ते और जिहड़ा हैगा तुहाडे जिहड़ा समझा भी देंगे ड्राइवर को। माशाअल्लाह ड्राइवर ने एक ही गेड़ दे दूसरे गेड़ में अलहमदुलिल्लाह समझ भी लिया जे। ड्रिल भी कनक ला के आ गई जे। अज तरीक हैगी है 19 नवंबर 2023। हाँ जी भाई साहब, कैसा लगा साड़ी ड्रिल दे नाल गंदम लगाना जी? माशाअल्लाह जी ठीक है, निकलेगी। हाँ जी इंशाअल्लाह। तो भाई साहब तुसी अज 19 तरीक हैगी है नवंबर की 2023 किन्ने दी लैके आए जी खलीफा अफजल वालियां कोलों? सही, यानी कि तुहाडे जिहड़े ज़राइला जिहड़े ज़्यादा चलदे ने हनीफ वालियां दे ने जी। बिल्कुल हनीफा लेने जिहड़ा नहीं मिलिया तुहाडे तक कपड़े हैं। हाँ जी अगे अल्लाह कीता जल्ला जिंदगी रखी ते इंशाअल्लाह। हाँ जी, यह हनीफ वालियां दे जिहड़े जी रेजर हैगा जी, हनीफ वाले जिहड़ा ना जी बहुत अच्छा ज़राइलात बना रहे हैं जी। क्योंकि जिन्नी भी ज़मीन तैयार करते हैं ना जी इस हल दे नाल ते ओह ब्रिजेस दे नाल जिहड़ियां खेलियां वगैरह पाई जांदियां जी, यह हनीफ वालियां दी हल हैगी जी, जिहड़ी कि पूरे पाकिस्तान दे विच ना जी बहुत मशहूर हैगी। और हर बंदा जिहड़ा वा ना कोशिश करता कि सानू इहदे नाल दी जिहड़ी ना जी हल मिले, और माशाअल्लाह उन्हां दा बड़ा अच्छा काम हैगा जी। क्या कैसी लगी फिर ड्रिल? गुड हो गया, गुड हो गया, जबरदस्त हो गया ना जी, गुड हो गया। हर तरह की समझ लग गई जी। बहुत मेहरबानी जी, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। 4-5 ਚ ਲਿਆ ਸੀ 2004 ਜਾਂ 5 ਲਿਆ ਜਦੋਂ 4400 रुपये ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ 1,30,000 रुपया ਜੀ, ਕੋਈ 1.5 ਲੱਖ रुपये ਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਦੋਸਤੋ। ਅੱਜ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਹਸਨਾਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਰਿਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਰਜੈਂਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਡਰਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਹਸਨਾਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਡਰਿਲ ਰੈਡੀ ਕੀਤੀ ਜੇ 15 ਪਾਲੇ ਵਾਲੀ ਡਬਲ ਟਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਦ ਲੈਦਾ ਬੀਜ ਲੈਦਾ ਸਾਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿਸਟਮ। ਇਹਨੂੰ ਰਬੀ ਡਰਿਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਰਿਲ ਅੱਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਖੀ ਹੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਡਰਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਡਰਿਲ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਡਰਿਲ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗੀ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜ਼ੀਰੋ ਡਰਿਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਰਬੀ ਡਰਿਲ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ ਗੰਦਮ ਦਾ, ਖਾਦ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਡਰਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਲੋਕ ਡਰਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਰਿਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਜੀ ਚੱਲਦੀ ਡਰਿਲ ਦੀ ਓਨ ਜੀ ਵੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤਾਂ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਰਿਲ ਡਬਲ ਟਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਜੇ। ਡਬਲ ਟਾਪੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਦ ਲਿਆਦਾ ਔਰ ਬੀਜ ਲਿਆਦਾ। 15 ਫਾਲੇ ਵਾਲੀ ਡਰਿਲ ਜੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਕੱਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਸਟਮਰ ਆਏ ਸੀ ਅਰਜੈਂਟ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਜੈਂਟ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੂੰਹੋਂ ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਇਹ ਜੀ ਪੱਲੇਦਾਰ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ੀਦ ਮੇਰੇ ਆਰਡਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਤੇ ਰੈਡੀ ਹੋਣਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵਜ਼ਨ ਆ। ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦੇਵੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਭੇਜਣਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾਂ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਚੱਲਦੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੋ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਡਰਿਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੱਲਦੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਗੰਦਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਦ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਡਰਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੰਦਮ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਹਸਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਹਸਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਫੇਰੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੇ ਦੀਨਾਨਾਥ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਹੁਣ ਵਰਕਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਡਰਿਲ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰਿਲ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਚੌਧਰੀ ਹਸਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੇ। ਇਸੇ ਟਰੈਕਟਰ 240 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਡਰਿਲ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਣ ਦਿਓ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ ਡਰਿਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਰਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦਮ ਬੀਜਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਡਰਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੰਦਮ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖਾਦ ਪਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੇਜੀ ਗੰਦਮ ਲਗਾਣੀ ਜੇ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੇਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਜੇ ਜੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਅਗਲੇ ਟਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਦ ਪਵੇਗੀ, ਪਿਛਲੇ ਟਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਗੰਦਮ ਪਵੇਗੀ। ਚੱਲਦੇ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜੀ ਡਰਿਲ ਦੇ 50 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਤੋੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਗੰਦਮ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਕਿਲੋ ਢੇਰਨੀ ਹੈਗੀ ਜੇ, 30 ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਖਾਦ 20 ਕਿਲੋ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। 20 ਦੇ ਖਾਦ ਖੋਲੋ ਇਹਨੂੰ। ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇਹਨੇ ਜੀ 20 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਥੈਲੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਲਿਆ ਲਾਲਾ ਤੂੰ ਵੀ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੇੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ
2 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, 2 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਜੀ ਡਰਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦਮ ਲਗਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਡਰਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜ ਡਿੱਗਣਾ ਨਾ ਜੀ ਗੰਦਮ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਦ ਡਿੱਗਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਟੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਛੱਟੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਹੱਲ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਜੇ, ਬੀਜ ਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜੇ, ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ 45 ਕਿਲੋ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 45 ਕਿਲੋ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਵਾ ਘਟਾਉਣਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਟਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ 30 ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ, ਚਾਚਾ ਉਰੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਉਰੇ ਆ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਗਰਾਰੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਐਸਾ ਮੈਨੇ 30 ਕਿਲੋ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਘੇਰਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘੇਰਨਾ ਵਾ 40 ਤੋਂ 45 ਕਿਲੋ, ਉਹ ਗਰਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਨੇ ਇਹ ਦੇ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਅੱਗੇ, ਸਹੀ ਆ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ 45 ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਗਿਰੇਗਾ, ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਖਾਦ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਖਾਦ ਵੀ ਪਾਦੀ ਇੱਕੋ ਜੀ ਬਰਾਬਰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਓਏ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਉਨੀ ਕਰਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਨੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਬੀਜ ਘੇਰਨਾ ਵਾ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? 30 ਕਿਲੋ ਘੇਰਨਾ, 40 ਘੇਰਨਾ, 30 ਕਿਲੋ ਘੇਰਨਾ ਵਾ। 30 ਕਿਲੋ ਅਗਰ ਘੇਰਨਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਰੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਢਿੱਲਾ ਕਰ, ਹਾਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਢਿੱਲਾ ਹੋਰ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਆਹੋ ਕਰਦੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਬਸ, ਹੋਰ ਬਸ ਬਹੁਤ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਚਾਚਾ ਤੇਰਾ 30 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ 30 ਨਾ ਪਾਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦੇ ਤਾਰਕ, ਇਹ ਬੀਜ ਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਇਹ ਤੇ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਆ, ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਂਗੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਖਾਦ ਹੈਗੀ ਜੇ। ਖਾਦ ਵੀ ਇੰਨੀ 40 ਕਿਲੋ ਹੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆਇਓ ਬੈਠੋ। ਇਹ ਡਰਿਲ ਦੇ ਨਾਲ 35 ਤੇ ਕਰ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਥੋੜਾ 40 ਕਿਲੋ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। 40 ਲੋਕੀ ਤੇ 45-50 ਕਿਲੋ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਰ ਲਾ ਹੋਰ ਕਰ ਲਾ, ਬਸ ਚਲੋ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? ਇੱਥੇ 35 ਕਿਲੋ, 35 ਤੋਂ 38 ਕਿਲੋ। 35 ਤੋਂ 38 ਕਿਲੋ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕਰਨੀ? ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੀ? ਆਹੋ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਪਾਓ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਪਾਓ। ਡਰਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦਮ ਘੇਰਨ ਦਾ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਦ ਡਿੱਗਣੀ ਆ ਉੱਥੇ ਬੀਜ ਡਿੱਗਣਾ ਜੇ। ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਨ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਜੀ 15 ਫਾਲੇ ਵਾਲੀ, ਹੋਰ ਐਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਐਨੂੰ ਘੁਮਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਨੂੰ ਕਰ। ਗਰਾਰੀ ਵੇਖ ਗਰਾਰੀ, ਬਸ ਇਹ ਤੇ ਕਰਦੇ ਓਕੇ ਕਰ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਰ ਲਾ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਸਹੀ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਆ ਬੈ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਨੁੱਕਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਾਚਾ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਲੋ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਆਏ ਜੀ ਡਰਿਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਜੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੀਜ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਆਇਓ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੇੜਾ ਸਹੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ, 2 ਗੇੜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੱਖੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਹੌਲੀ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ,
लो जी माशाल्लाह जी ड्रिल होनी शुरू हो गई जी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त आउट क्लास माशाल्लाह उतर थल्ले थल्ले उतर थल्ले उतर माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त जा रहा जी इन्हें बिल्कुल बराबर अच्छी बड़ी अच्छी इंशाल्लाह जर्मीनेशन होएगी अगर मैंने चौधरी साहब ने वीडियो सेंड की ना जी मैं बड़े दूर के इलाके दे विच आया हैगा जे ठीक है तो इंशाल्लाह वही भी तुहानूं जिहड़ी है ना वीडियो सेंड करांगे जर्मीनेशन की अलहमदुलिल्लाह असीं उकाड़ा दे विच ना जी अरसा दराज तो खलीफा दरई इंडस्ट्री वाले खलीफा अफजल दरई इंडस्ट्री वाले ड्रिल जिहड़ी है चलाते आ रहे हैं बना के लोगों को देंदे आ रहे हैं क्योंकि खलीफा दरई इंडस्ट्री उकाड़ा दे विच किते कोल भी किसी भी दुकानदार नूं तुसीं पुछ सकदे हो कैसी ट्रेले बना रहे ने और कैसी अच्छी जिहड़ी है जर्मीनेशन इहदी हुंदी जे ठीक है और अलहमदुलिल्लाह साल तो असीं बनाते आ रहे हैं ठीक है जी किसी भी किस्म की ड्रिल के बारे च कोई भी ज़राई ला के बारे में तुसीं अपनी किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन लैनी जे वो भी तुहानूं मिलेगी हुण देखो ना जी ये ड्रिल चलाना जिहड़ा मर्जी तुसीं ड्राइवर ट्रैक्टर के उत्ते बिठा दो उन्हें भी ये चलाना बिल्कुल सिर्फ ट्रैक्टर ते पा के इनू खिंचना ही है सिर्फ बस ठीक है होर इहदा कोई काम नहीं कोई इत्ते मंत्र नहीं पढ़ने होंदे मगर मैं चौधरी साहब नूं कहा सी मैं आप आवांगा नाले इसे बहाने तुहाडे फार्म की वीडियो भी बनावांगे जी ते ये मैं आया होया जी दीनानाथ दे विच इंशाल्लाह असीं कोशिश कर रहे हैं इस साल तो ही साडी तैयारी हैगी है साडी जिहड़ी ड्रिल मशीन है ना जी इंशाल्लाह वो अगले साल जिहड़ी असीं डिज़ाइन करते पे ना जी वो अगले साल वास्ते ना जिहड़ा असीं साडी जिहड़ी ड्रिल मशीन होएगी अप्पर ज़मीन दे विच भी चलेगी और रबी ज़मीन दे हुण देखो ना जी ये ज़मीन बिल्कुल तैयार आ मैं तुहानूं दस्सदा जी इहदी गहराई दस्सदा देखो इस पूरा जिहड़ा ना जी 9 तो 10 इंच तक जिहड़ा बन जांदे गहरी है अलहमदुलिल्लाह बड़ी अच्छी जिहड़ा ना जी गंदम घेरदी पई जे माशाअल्लाह हाँ जी ठीक है बड़ा ज़बरदस्त माशाअल्लाह आउट क्लास पिछली साइड तो भी दिखा दे जी ते पूरे 2 किले का प्लाट जे ये ज़मीन बिल्कुल रेडी हैगी जे तैयार हैगी जे ठीक है जी इस तरीके नाल लाइनां लगदियां जानियां जे और ये जिहड़ी साडी ड्रिल असीं बना के दित्ती ना जी इस ड्रिल ते जिहड़ा हैगा ना जी इस ड्रिल दे नाल आम रूटीन दे विच जिहड़ा ना जी तुहाडी 1 किले दे विच जिहड़ी है ना 10 तो 12 मन एवरेज ज़्यादा आनी है क्योंकि ये 8 फुट के फ्रेम के 13 फुट की ड्रिल लोग ज़्यादा रिकमेंड करते हैं बनाते हैं मगर असी ये जी ड्रिल बनाई ना जी बहुत ज़बरदस्त चाचा क्योंकि ये असी बनाई 8 फुट के फ्रेम के 15 फाले वाली इंशाल्लाह असी ना कोशिश कर रहे हैं कि साड़ी जी बनी हुई ड्रिल होएगी ना जी ये पूरी जी ना जी तुहाडी अप्पर ज़मीन दे विच भी चलेगी अप्पर ज़मीन दे विच भी चलेगी तो दूसरा तुहाडी तैयार ज़मीन दे विच भी चलेगी इंशाल्लाह चाचा बहुत ज़बरदस्त मैं अपना तुहानूं फ़ोन नंबर भी दसांगा जी ये रेट भी दसांगा चौधरी साहब ने साढ़े को किन्ने दी लई है एमरजेंसी सूरत हाल दे विच असीं ये बनाई है इंशाल्लाह ते जिहड़ा उस तो इलावा जिहड़ा हैगा सी चौधरी साहब दा तुहानूं फार्म भी वहांदे हैं जी ये जी मैं कहा जी चौधरी साहब ने कि मैं आप आवांगा जी तुहाडे कोल आके वीडियो भी बनावांगे फार्म भी विजिट करांगे ते और जिहड़ा हैगा तुहाडे जिहड़ा समझा भी देंगे ड्राइवर नूं माशाअल्लाह ड्राइवर ने एक ही गेड़े दे विच दूसरे गेड़े विच अलहमदुलिल्लाह समझ भी लिया जे
ਹਾਂ ਚਾਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ ਗੇੜਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਲਵਾ ਹੀ ਦਈਏ। 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੋਈ 35-40 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਡਰਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈਂਕਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਵਾ, ਸਿਰਫ ਲੈਵਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਲੈਵਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਰਿਲ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਬੀਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਂਡ 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦੱਸਦਾ ਜੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਉਹ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਤ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਆ ਗੰਦਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ 24 ਸਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਸੈਲੇਜ ਦਾ ਬੀਜ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦਮ ਦਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ, ਸੈਲੇਜ ਦਾ ਬੀਜ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੱਛਲੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੱਛਲੀ ਫਾਰਮ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾफ़ी ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਈਏ। ਬਾਕੀ ਫਾਰਮ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਹਿਰਨ ਵਿਖਾਓ, ਮੋਰ ਵਿਖਾਓ। ਹਿਰਨ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੇ ਜੀ, ਆ ਰਹੇ। ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਾਓ। ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਖਜੂਰ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਮੋਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੱਛਲੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਕਾफ़ी ਨਸਲ ਦੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਕਬੂਤਰ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਜਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਓ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਨੀਫ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਸਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਾਈਲਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਹਨੀਫ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਫਲ ਲੈਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੱਪੜੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹਨੀਫ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਰੇਜਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹਨੀਫ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜ਼ਰਾਈਲਾਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹਨੀਫ ਦੀ ਆਓ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਲ ਹਨੀਫ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੱਲ ਪਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਵੀ ਹਨੀਫ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੱਲ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਹੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਲੀਆਂ ਵਗੈਰੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਹਨੀਫ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੀ ਹੱਲ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਵੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਨੀਫ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਜੀ ਹੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਹਨੀਫ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਮਾਇਸ਼ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਪਮਾਇਸ਼ ਕਰਨੀ। ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨਾ ਹਨੀਫ ਵਾਲੇ ਹੱਲਾਂ ਦੀ, ਡਿਸਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰਦੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਚਾਚਾ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਡਰਿਲ? ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੀ ਯਾਰ, ਇਸਤਾਦਾਦਾਰ। ਚਲੋ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਲਓ ਜੀ ਡਰਿਲ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਗੰਦਮ ਘੇਰ ਕੇ ਜੀ।
ਟੋਟਲ 2 ਕਿੱਲੇ ਘੇਰੇ ਨੇ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ 40 ਤੋਂ 45 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿੱਲੇ ਘੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਜੀ। ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਨ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਹਰਨ ਲੀਵ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ 4400 ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 2000 ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 4-5 ਚ ਲਿਆ ਸੀ। 2004 ਜਾਂ 5 ਲਿਆ ਜਦੋਂ 4400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ 1,30,000 ਰੁਪਇਆ ਜੀ। ਕੋਈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ 4400 ਦਾ ਬੰਨੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਬਲੇਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਹਰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈੱਡ ਤੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਹਰਨ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਜੀ? ਪੱਠੇ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਸੇਮ ਖੁਰਾਕ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ। ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਓਏ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆਣੇ ਜੀ? ਸੈਕਟਰੀ ਆਈ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਨਾਲ। ਹਰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ੈੱਡ ਓਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜੀ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਵੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਰੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਰੀ ਹੈ। ਬਈ ਐ ਆ ਗਏ ਹਰਨ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਸ਼ੌਕੀਆ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਡਰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਜਨਾਬ। ਵੋਟ ਪਾਓ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਸ਼ਟਰ ਜਿਹਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਾਨਿਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਗਰ ਡਰਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਛੁਪ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਮੋ ਦੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ। ਮੱਝਾਂ ਗਾਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਆ ਜੀ। ਜੱਗ ਫੜ ਦੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ੌਕ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਡਰਿਲ ਚਲਾਉਣ ਆਏ ਆ ਗੰਦਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਕੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ੌਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਕਿਉਂ? ਕੰਟੈਂਟ ਚ ਆ ਗਏ। ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕੱਟਣ ਪਹਿਲੇ ਜੋਗੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ 1.5 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਹੈ ਜੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਾਬੂ ਲੋ ਜੀ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਤਾ ਸਾਰਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵੀ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡਰਿਲ ਵੀ ਕਣਕ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਈ ਜੇ। ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ 19 ਨਵੰਬਰ 2023। ਹਾਂਜੀ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡੀ ਡਰਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦਮ ਲਗਾਉਣਾ ਜੀ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 19 ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਵੰਬਰ ਦੀ 2023 ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਖਲੀਫਾ ਅਫਜ਼ਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਖਲੀਫਾ ਵਾਲਿਆਂ 2,60,000 ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈ ਨਿਕਲੀ। ਹਾਂਜੀ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰਾਈ ਲਾਦੀ ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 0345 75 45 358। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ, ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਜੀ।